Hello friends, my name is Panchit Singh and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 16, Test 1, Passage 1, and the name of the passage is Why We Need to Protect Polar Bears. Let's start with the reading. Okay, let's start with the first question, and the first question is Polar bears suffer from various health problems due to the buildup of fat under their skin. ओके क्वेश्चन की है दैट पोलर बियर्स ने सफ़र कर रहे हैं किस चीज़ तो काफ़ी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स तो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो जो फैट बिल्डअप हो रहा है उन्होंने स्किन के अंदर वो करके ये फॉल्स है आंसर बिकॉज यह कुछ नहीं इतना होया मतलब ये जो फैट है इन्होंने काम ही आता ठीक है उस कंडीशन के सो इन्होंने फस्ट पैरा इसकी गल की है थर्ड लाइन तो पढ़ सकते हैं जस्ट इतों वन रीजन फॉर दिस इज दैट दे हैव टू they have up to 11 centimeters of fat underneath their skin okay 11 centimeter तक fat है and humans with comparative level of adipose tissue ठीक है would be considered obese उन्होंने जो humans ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ and would be likely to suffer from kind of diabetes or heart disease ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ obese ਲੋਕ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ and yet the polar bear experience no such consequences the polar bears ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ consequences ਮਤਲਬ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ okay the second one the study done by Liu and his colleagues compared different groups of polar bears ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਲੀਗਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਤੇ ठीक है तो आंसर फॉल्स है बिकॉज डिफरेंट ग्रुप्स नहीं सी असल जी बीयर्स उन्होंने अलग प्रजाति सी ठीक है पोलर बीयर्स तक ही नहीं रुके वो पोलर बीयर्स को कंपेयर किया उन्होंने नेड़ले रिश्तेदार जो ब्राउन बीयर्स है उन्होंने सो ये सैकेंड पैरा फस्ट लाइन तो ही है जिसका लिखे आ 2014 स्टडी बाय शी पिंग लियो एंड इट्स कलीग्स शेड्स लाइट ऑन दिस मिस्ट्री एंड उन्होंने मतलब चानना पाया उस चीज़ से एंड दे कंपेयर द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलर बीयर्स विद दैट ऑफ देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स उन्होंने क्या किया उन्होंने कंपेयर किया जेनेटिक स्ट्रक्चर किस चीज़ के पोलर बीयर्स से किन्होंने उन्होंने क्लोजेस्ट रिलेटिव नाल ठीक है फ्रॉम अ वार्मर क्लाइमेट द ब्राउन बीयर्स सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट आप देख सकते हैं भी उत्थे उन्होंने गल कही सी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बीयर बट इतने की है इतने पोलर बीयर के ही नेड़ले रिश्तेदार नाल कंपेयर किया उन्होंने जो कि ब्राउन बियर है ओके लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन लियू एंड कलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स टू कंपेयर पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स जेनेटिकली ऑफ कोर्स यू नो भी उन्होंने कंपेयर किया उन्होंने ठीक है रिसर्चर्स सीगे बट ये फस्ट सी ठीक है इस बारे कितने नहीं लिखा होया ओके इन्होंने किया सीगा पोलर बियर्स नू ब्राउन बियर्स नाल बट ये फस्ट सी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है ओके the next one polar bears are able to control their levels of bad cholesterol by genetic means it's true because genetically polar bears की कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज़ ਨੂੰ levels किस चीज़ ਦੇ bad cholesterol ਦੇ genetically because ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ मतलब सिस्टम इस तरीके ਨਾਲ क्रिएट होया होया सो आंसर जो है सेकंड पैरे ਦੀ फोर्थ लाइन The Liu and his colleagues found the polar bears had a gene known as APOB which reduces levels of low density lipoproteins you know LDLs बनते हैं a form of bad cholesterol ठीक है तो क्या करता है reduce करता है ठीक है low density lipoproteins ਨੂੰ जो कि bad cholesterol ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ सो ठीक है जेनेटिकली वो कर सकता है ठीक है जीन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ APOB ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ okay fifth Female polar bears are able to survive for about 6 months without food. खाने तो बिना है ना भी जो पोलर बियर्स ने वो की सर्वाइव कर सकता है 6 महीने तक ठीक है खासकर फीमेल ओके एंड द आंसर इज ऑन फर्स्ट पेज थर्ड पैरे दी फिफ्थ लाइन तो पढ़ो जिससे लिखा फीमेल पोलर बियर्स हाउएवर अंडरगो एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी एंड वंस autumn comes around these females will dig maternity dens ठीक है आपकी गुफावां खोद लेंदियां ने मैटरनिटी जिथे उन्होंने बच्चों को जन्म देना एंड उत्थे ही मतलब रहना आपकी सर्दियों ठीक है इन द स्नो एंड विल रिमेन देयर थ्रू आउट द विंटर सारा विंटर उत्थे रुकदियां ने एंड बोथ बिफोर एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ द कब्स ठीक है उन्होंने तो पहला
ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 6 ਮੰਥਸ ਆਫ ਫਾਸਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਓਕੇ, ਵੇਅਰ ਦ ਫੀਮੇਲ ਬੀਅਰਸ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਦਮਸੈਲਵਸ ਐਂਡ ਦ ਕਬਸ ਅਲਾਈਵ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਸਰ ਟਰੂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦ 6th one, it was found that the bones of female polar bears were very weak, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, when they came out of their dens in spring, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਨਸਰ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਰਡ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ, ਥਰਡ ਪੈਰਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ 5th ਦਾ ਆਨਸਰ, ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 6 months of fasting where the female bears have to keep themselves and their cubs alive। ਫੀਮੇਲ ਬੀਅਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਪਲੀਟਿੰਗ देयर ਓਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਕੈਲੋਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕੈਲੋਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਿਸ देयर ਬੋਨ ਰਿਮੇਨ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਡੈਂਸ, ਬੋਨਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦੇ, ਡੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ 6 months later when they finally emerged from the den, ਜਦੋਂ ਗੁਫਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density, ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਨ ਡੈਂਸਿਟੀ ਘਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਲਸ ਹੈ। 7th, the polar bear's mechanism for increasing bone density could also be used by people one day, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ ਫਸਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਪੈਰੇ ਦੀ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਫ ਦ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਫ ਬੋਨ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਇਨ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਕੈਨ ਬੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮੈਨੀ ਬੈਡ ਰਿਡਨ ਹਿਊਮਨਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਕੁਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਰੀਮੋਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਟਰੂ। ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਫਿਲਿਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 word ਓਨਲੀ, ਸੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 word ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर ਦ ਕੀ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ, ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਆਫ ਬੀਅਰਸ ਐਜ਼ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈਗੀ ਆ 2nd ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ। ਓਕੇ, ਸੋ 2nd ਪੇਜ ਦਾ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਦੀ 4th ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਬੀਅਰਸ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸੀਮ ਟੂ ਪਰਸੀਵਡ ਐਜ਼ ਸਟੂਪਿਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਉੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੌਰੀ ਆ ਦੇਖੋ ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਐਂਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਵਾਇਲੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੂਪਿਡ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਨਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਟ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਟ। Okay, the 9th one, however this may not be correct, for example in Tennoji Zoo a bear has been seen, ਠੀਕ ਹੈ, using a branch as a tool, ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੰਡੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਦਿਸ ਅਲਾਉਡ ਹਿਮ ਟੂ ਨੌਕ ਡਾਊਨ ਸਮ ਮੀਟ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੈਸਚਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ 6th ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 6th ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੇਮ ਫਸਟ ਪੈਰਾ 2nd ਪੇਜ ਲਿਖਿਆ ਅ ਮੇਲ ਬੀਅਰ ਕਾਲਡ ਗੋਗੋ ਇਨ ਟੈਨੋਜੀ ਜ਼ੂ ਓਸਾਕਾ ਹੈਜ਼ ever been observed making use of tool, ठीक है, टूल यूज़ कर रहे हैं टू मैनिपुलेट हिज एनवायरनमेंट, ताकि आपके एनवायरनमेंट ਨੂੰ मैनिपुलेट कर सके। ऑब्वियसली वो एक डंडी ਚੱਕ के ਉਹਨੂੰ मतलब मीट ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਦੇ एनवायरनमेंट ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦ ਬੀਅਰ यूज अ ट्री ब्रांच, ठीक है, ऑन मल्टीपल ओकेजन्स टू डिसलॉज अ पीस ऑफ मीट, ताकि वो पीस ऑफ मीट ਨੂੰ ਲਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੀਚ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਟੂਲ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੈ ਮੀਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੀਟ ਨੂੰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਲੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
11th, a wild polar bear worked out a method of reaching a platform where photographer was located. ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਪੋਲਰ ਬੀਅਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਉਹ ਤੋਂ ਫੋਟੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਫਸਟ ਪੈਰਾ ਦੀ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅ ਕੈਲਕੂਲੇਟਡ ਮੂਵ ਬਾਈ ਅ ਮੇਲ ਬੀਅਰ ਇਨਵੋਲਵ ਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜੰਪਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਦ ਬੈਰਲਸ ਉੱਤੇ ਕੁੱਦ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰਲਸ ਜਿਵੇਂ ਡਰਮ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਰਲਸ ਇਨ ਐਨ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 4 ਮੀਟਰਸ ਹਾਈ, 4 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਗਭਗ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 12th one, polar bears have displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activity similar to a game. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ, ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾ, ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਫॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एमईज ऑब्जर्व्ड बियर्स पुटिंग ऑब्जेक्ट्स इन पाइल्स, ऑब्जेक्ट्स ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਈਲਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਨੌਕਿੰਗ ਦੈਮ ਓਵਰ ਇਨ ਵਟ ਅਪੀਅਰ ਟੂ ਬੀ ਅ ਗੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਡਾਊਨ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਗੇਮ ਆਨਸਰ ਹੈ। Okay, the 13th one, the last one question. Bears may also display emotions. For example, they may make movements suggesting frustration. Okay, ਇਸ 'ਚ frustration ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਫ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਵੈਨ ਹੰਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਅਪੋਇੰਟ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੈਰਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ, ਫਸਟ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਐਜ਼ ਫॉर ਇਮੋਸ਼ਨਸ while the evidence is once again anecdotal, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। many bears have been seen to hit out at ice and snow, ice ਤੇ snow ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ seemingly out of frustration, just because ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ frustration ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, and when they have just missed out on a kill, ਜਦੋਂ kill ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ frustration ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ the bear ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੀਅਰ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।